देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आईनाए दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा अस्फल मिनल कअबैन मिनल इज़ारि फफिन्नार। बुखारी व मुस्लिम। टखनों का जो हिस्सा पायजामे के नीचे रहेगा वह जहन्नुम में जाएगा। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा मेला श्री लिंगामंतुला स्वामी पेद्दागुट्टा जात्रा जो 5 था 9 फरवरी तक होगा, इसके इंतजामात का लेकर कलेक्टर दफ्तर में जायजा लिया। इस इजलास में एसपी राजेंद्र प्रसाद, एडिशनल कलेक्टर मोहन राव और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों और कायदीन ने शिरकत की। बादअज़ां वजीर जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किशन रेड्डी ने बीजेपी के दौरे हुकूमत में ज़राअत के लिए तेलंगाना को ज्यादा फंड्स अलॉट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत आवाम के सामने है। तेलंगाना की आवाम किशन रेड्डी और बंडी संजय की बातों पर यकीन करने की पोजीशन में नहीं है। मोदी ज़राअत को कॉरपोरेट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के किसानों ने मोदी की इस कोशिश की मज़ाहमत की और मोदी ने माफी मांग ली, ये शर्म की बात है। మీడియా మిత్రులందరూ నమస్కారం। తెలంగాణలో మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర తర్వాత అతి భారీ స్థాయిలో భక్తులు హాజరయ్యే జాతర సూర్యాపేటలోని దురాజిపల్లి జాతర, దీన్ని పెద్దగట్టు జాతర అంటాం, లింగమంతుల జాతర కూడా అంటాం। ఇక్కడ ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి దురాజిపల్లి గుట్ట పైన ఈ జాతర నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది। దాదాపుగా 15 లక్షల మంది వరకు కూడా ప్రతి సంవత్సరం భక్తులు వస్తారని చెప్పి అంచనా। దానికి సంబంధించి ఈరోజు జిల్లా అధికారులందరితో సమీక్ష నిర్వహించడం జరిగింది। ఇంత భారీ స్థాయిలో ప్రజలు వస్తున్నప్పుడు వారికి అన్ని సౌకర్యాలని కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మేము ముందుగానే ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। ప్రత్యేకించి ఇక్కడ ఒక ఆనవాయితీ తప్పకుండా వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా ఒక రాత్రి ఇక్కడ బస చేయాలని చెప్పి, ఇక్కడే వంటలు చేసుకొని తినాలని చెప్పి భావిస్తారు। అది సాంప్రదాయం 100 సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతుంది। అయితే గతంలో లేకుండా వారందరూ కూడా ఇక్కడ రాత్రి బస ఏర్పాటు చేసుకోవడం కావాల్సిన పద్ధతుల్లో భూములను సేకరించడం జరిగింది। తాత్కాలికంగా ఈ ఒక్క పంట వరకు వేయకుండా వారికి పంట పరిహారం ఇచ్చి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ప్రధానంగా మంచినీటి వసతి, మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్లు వేసి ఎక్కడ కూడా చిన్న ఇబ్బంది లేకుండా ఎన్ని లక్షల మంది వచ్చినా సరే సురక్షితమైన మంచినీళ్లను అందించడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా బాత్రూమ్స్ కూడా, మూత్రశాలలు, మరుగుదొడ్ల ఏర్పాటు కూడా సరిపోయే పద్ధతుల్లో ఏర్పాటు చేయించడం జరుగుతుంది। ప్రత్యేకించి ట్రాఫిక్ సమస్య లేకుండా హైవే మీద వెళ్ళే వాహనాలని దారి మళ్లించడానికి కావాల్సిన ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లను కూడా చూడాలని చెప్పి పోలీస్ శాఖ వారికి ఆదేశించడం జరిగింది। అన్ని స్థాయిలో రక్షణ చర్యలు తీసుకోవడానికి సీసీ కెమెరాల ఏర్పాట్లు, పూర్తి స్థాయిలో విద్యుత్ లైట్ల ఏర్పాట్లు, అన్ని రకాలు। यादाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का रियासती डायरेक्टर ऑफ मेडिकल हेल्थ श्रीनिवास राव ने आज हफ्ते को दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम कोविड की चौथी लहर से मौसर तरीके से निपटने के लिए तमाम इक़दाम कर रहे हैं।
हमने रियासती वजीर सेहत हरीश राव के साथ कोविड पर मुकम्मल जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और पुरअमन माहौल में अपना वक्त बगैर किसी खौफ के अपने काम में गुजारें। पिछले 2 सालों से कोविड की वबा का मुसर तरीके से मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि अगर चौथी लहर पुरतशद्दुद तरीके से फैलेगी तो भी अमवात की शरह नहीं होगी और सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। యాదాద్రి శ్రీ స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారిని దర్శించుకోవటం ఆలయం పునర్నిర్మించిన తర్వాత రెండవసారి. ఎందుకంటే శ్రీ స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి మా కులదైవం. అండ్ ముఖ్యంగా ఈరోజు మా కూతురు అండ్ అల్లుడు వారి మొదటి వివాహ వార్షికోత్సవం. ఆ సందర్భంగా లక్ష్మీ నరసింహ గారిని ప్రార్థించి మా కుటుంబం మీద, మా అమ్మాయి వాళ్ళ మీద వారి ఆశీస్సులు ప్రసరింపజేయాలని చెప్పేసి పెట్టుకోవడం జరిగింది. అండ్ దాంతోపాటు ముఖ్యంగా మనకి మళ్ళీ ఒక 4th వేవ్ రూపంలో కరోనా వస్తుందనే వార్తల నేపథ్యంలో దీనిలో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పూర్తి అప్రమత్తం అవడం జరిగింది. గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారి డైరెక్షన్స్ ప్రకారం మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు హరీష్ రావు గారు నిన్ననే దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్డ్గా రివ్యూ చేయడం జరిగింది. సో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనికి సంబంధించి అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ ఈ మన తెలంగాణ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మాకు ప్రసాదించాలని చెప్పేసి వేడుకోవడం కోసం ఈరోజు రావడం జరిగింది. పూర్తి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో అది అసందర్భము, అప్రస్తుతం. ఓకే, ఎందుకంటే నేను క్లియర్గా దాంట్లో పూర్తిగా చెప్పడం, ప్రభుత్వం ఏదైతే చర్యలు చేపట్టిందో గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో మొత్తం గత 3 సంవత్సరాల నుంచి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా కూడా కరోనా మీద పోరాటం చేస్తూ ఉంది. అలాగనే ప్రజలను కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తూ ఉంది. అండ్ మేము ఏదైతే చర్యలు చేపట్టాలో దాంతోపాటు మనకి మన హిందూ ధర్మం కానివ్వండి, లేదా ఇతర ధర్మాలు కానివ్వండి, అన్నీ కూడా మొత్తం సర్వ మానవాళ్ళంతా కూడా ఎప్పుడు సురక్షంగా, సంతోషంగా, ఎలాంటి వ్యాధులు లేకుండా ఉండాలని చెప్పి మనం సర్వేజన సుఖభవంతో అని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడు కోరుకుంటుంటాం. దానిలో భాగంగా మనకి ఏదైనా జబ్బు వచ్చినప్పుడు, కొత్త వైరస్ వచ్చినప్పుడు ఆ దేవుడి దయ వల్ల ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, ఎంత చేసినా చివరికి వచ్చేసి ఆ దేవుడి దయ వల్ల మనం బయటపడ్డామని చెప్పేసి అనుకోవడం అది మన మానవ ధర్మం. దానిలో భాగంగా జరిగింది తప్పితే అది మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోవడం మంచిది కాదు. అండ్ ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంగా 4th వేవ్ ఏదైతే వస్తుందని చెప్పి అనుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించి ప్రజలకి కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు ఈ భగవంతుని సన్నిధిలోంచి చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించి ప్రజలు ఎలాంటి ఆందోళనకి గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం పూర్తిగా देवरकुंडा हल्के के चिंतापल्ली मंडल के कोरमूड और गोलापल्ली मौजात में रुकन असम्बली रविंद्र कुमार ने दौरा करते हुए कई एक तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नलगोंडा जिले सदर रमावत रविंद्र कुमार ने अपनी मुखातिबत में कहा कि मनाउरू मनाबड़ी यानी हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। तेलंगाना हुकूमत तालीम के मियार को बढ़ाने के लिए स्कूलों की तरक्की और जदीदकारी के लिए सख्त मेहनत कर रही है। इसीलिए आज 27,80,000 रुपए की लागत से इजाफी कमरों का संगी बुनियाद अमल में लाई गई। హైదరాబాద్ మహానగరంలో కరెంటు కొరకు కరెంటు బిల్లులు మేము కట్టాం, ఫ్రీ కరెంట్ ఇవ్వాలి, స్లాబ్ రేట్లు పెంచొద్దని చెప్పి ఆనాడు మనం అందరం కూడా, నేను కూడా అప్పుడు సర్పంచ్గా ఉన్నాం, మేము కూడా కొద్దిలో తప్పిపోయి నేను ఐఎస్ఆర్ కాడ ఉండిపోయినా, బషీర్బాగ్ కాడ పోయి కాల్పులు చేస్తే 3-4 చనిపోయారా లేదా కరెంటు కొరకు పోయి మన అందరం పోయినాం, ధర్నాకు పోయినాం. పోలీసు వాళ్ళు ఫైర్ చేస్తే అక్కడ మన రైతులు చనిపోయారు. ఈరోజు ఇందా బాధ, 9 గంటల కరెంట్ అని చెప్పి పగటిపూట 5 గంటలు, రాత్రిపూట 4 గంటలు ఎప్పుడన్నా ఇచ్చిరా? ఒకటే అరగంట పోస్తుంది, బుడుక్కున పోస్తుంది, మళ్ళీ కరెంట్ పోతుంది, మళ్ళీ ఒత్తుతాడు, మళ్ళీ వస్తుంటది. పాడిన కాలం సాగదు. ఎక్కడ కూడా పంట మళ్ళీ చివరి మడి దాకా పోయేది లేదు. ఈయన పెట్టిన పెట్టుబడి, విత్తనాలు, ఎరువులు అన్ని కూడా అప్పుల పాలైపోయి రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకొని పెద్ద ఎత్తున రైతు ఆత్మహత్యలు ఆనాడు జరిగేవి. కానీ ఈనాడు కేసీఆర్ గారి యొక్క పాలనలో రైతులకు, పరిశ్రమలకు ఏదైతే 24 గంటల ఉచిత నాణ్యమైన కరెంటు మరి ఏదైతే మన రైతులకు అందిస్తున్నారో అదొక मेदक टाउन में आज सुबह के अव्वलीन सातों में सड़क हादसे में मेदक म्युनिसिपल के 2 खातून सफाई मुलाजिम हलाक हो गए और 3 खातून मुलाजिमीन जख्मी हो गए। डीएसपी मेदक
पी सैदुलू की तफसीलात के मुताबिक सुबह तकरीबन 5 बजे के औकात में म्युनिसिपल के मुलाजिमीन जिस वक्त आते हैं उसी मौके पर इंडियन पेट्रोल पंप के सामने वाक़े ओल्ड बस स्टैंड मेदक पर वेडियारम से आने वाली ऑल्टो कार जिसका नंबर TS5F 9766 नंबर वाली कार ने 5 अफराद को टक्कर दे दी, जिसमें नरसम्मा नामी म्युनिसिपल के खातून मुलाजिम मौके पर ही हलाक हो गई और यादम्मा नामी खातून कुछ ही देर बाद इलाज के दौरान फौत हो गई और बाकी 3 अफराद को इब्तिदाई इलाज के लिए मेदक के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP मेदक P सईदुलू, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर मेदक D मधु, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर विजय कुमार, SI मल्ला रेड्डी, SI विठल के अलावा दीगर पुलिस एहलकार मौके वारदात पर पहुंच गए और ऑल्टो कार ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए कार को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए पुलिस मसरूफ तहकीकात है। ఇప్పుడు కార్ వస్తుంది వెనక కార్ అది ఎంత ఫాస్ట్ వచ్చింది స్పాట్ ఈరోజు ఉదయం అందాజ 5 గంటల ప్రాంతంలో యథావిధిగా మున్సిపల్ కార్మికులు ఎవరైతే వారి యొక్క ఆఫీస్కు వస్తారో ఆఫీస్కి వస్తున్న తరుణంలో ఇండియన్ పెట్రోల్ బంక్ వద్ద 3 మున్సిపల్ ఉమెన్స్ ఆడవారు, అదేవిధంగా 2 పెట్రోల్ బంక్ ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ బంక్లో పనిచేస్తున్నటువంటి 5 మంది కూడా వస్తున్న సమయంలో బ్యాక్ సైడ్ నుండి ఆల్టో కార్ నెంబరు TS35F 9766 గల ఆల్టో కార్ డ్రైవరు దాంట్లో ప్యాసింజర్ తీసుకొని అతివేగంగా జాగ్రత్తగా వచ్చి బ్యాక్ సైడ్ నుండి హిట్ చేయటం వల్ల నరసమ్మ అనే ఆవిడ అక్కడికక్కడే స్పాట్లో చనిపోవడం జరిగింది. మిగతా 4 హాస్పిటల్కి మెదక్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసిన తరుణంలో చికిత్స పొందుతూ యాదమ్మ అనే చనిపోయింది. రిమైనింగ్ 3 కూడా ఇంజ్యూరీస్ అయినాయి. వారిని కూడా బెటర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఒక అమ్మని హైదరాబాద్ తరలించడం జరిగింది. రిమైనింగ్ 2 అండర్ ట్రీట్మెంట్. ఎక్కువగా మాకు కష్టంలోనే ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది, ఇంకా మాకు కన్ఫర్మ్ లేదు. తర్వాత క్రైమ్ వెహికల్ డెడ్ బాడీస్ అన్ని కూడా హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. राजन्ना सिरसिला जिले में CS इलेक्शन पोलिंग आज आगाज हुई। जिले में 87,130 वोटर्स हैं और 15 डायरेक्टर के ओहदों के लिए 75 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पूरे जिले में 252 पोलिंग मराकज हैं, जिन पर 750 इंतखाबी एहलकार और 1100 पुलिस एहलकार तैनात हैं। तमाम जमातों के कायदीन ने इलेक्शन को संजीदगी से लिया है। पोलिंग मराकज के पास नागहानी वाकयात को रोकने के लिए पुलिस ने दफा 144 नाफिज किया है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक जारी रही। మాది చింతల్టానా ఆరండ కాలనీ. నా పేరు రమ్య, నేను ఉప సర్పంచి చింతల్టానా. నేను స్కూల్లో మా బాబు నేను
ఓటు చేసేందుకు వెళ్ళి ఓటు వినియోగించుకున్నాం. స్కూల్ దగ్గర వేసి వస్తున్నాం. ఓటు వినియోగించుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు ఓటాకు ఇలాగే వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. जिला जोगुलांबा गढ़वाल के नल्लाकुंटा इलाके में बीवी ने नाजायज ताल्लुकात में रुकावट बनने पर शौहर को कत्ल कर दिया। इस खुसूस में गढ़वाल सीआई चंद्रशेखर ने सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि नल्लाकुंटा गली में रहने वाली महबूब बी नामी खातून अपने बॉयफ्रेंड रफी के साथ 6 माह से नाजायज ताल्लुकात थे। जब इसके शौहर अब्दुल्ला को मालूम हुआ तो महबूब बी और रफी दोनों ने कल रात अब्दुल्ला का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। शक ना होने के लिए अब्दुल्ला के बड़े भाई को फोन किया और इत्तला दी कि अब्दुल्ला की मौत फिट्स होने से हुई है। रिश्तेदारों ने मौके पर आकर अब्दुल्ला को देखा और महबूब बी से सवाल करने पर इसने अपने रिश्तेदारों को सच बताया। सीआई चंद्रशेखर ने बताया कि एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। इस मुकदमे से जुड़े 2 अफराद मफरूर हैं। ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో మహమ్మద్ హాజీ అని మృతుని యొక్క అన్న ఇతనికి మృతుని భార్య మహమ్మద్ బి అనే వ్యక్తి నిన్న అనగా తేదీ 22/12/2022 రోజు సాయంకాలం సుమారు 7 గంటల 30 నిమిషాల సమయంలో హాజీకి ఫోన్ చేసి మీ తమ్మునికి ఫిట్స్ వచ్చి ఇంట్లో పడి అతనికి తలకు మరియు చెవుల నుంచి రక్తం వచ్చి చనిపోయాడని చెప్పేసి ఫోన్ చేసి చెప్తుంది. ఫోన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ అతను చికెన్ షాప్లో పనిచేస్తుంటాడు హైదరాబాద్లో. అతను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరినీ జత చేసుకొని ఈరోజు మధ్యాహ్నం 1 గంట సమయంలో గద్వాలకు రావడం జరిగింది. గద్వాలకు వచ్చి తమ్ముని యొక్క శరీరం మృతుడు మహమ్మద్ అబ్దుల్లాను పరిజనులను వాళ్ళందరూ కూడా చూడగా బాడీలో తన గొంతుకు మా స్ట్రాంగ్లేషన్ మార్క్స్ కనిపిస్తాయి. కమిలిపోయిన గాయాలు ప్లస్ మరి గొంతుకు మొత్తము గోర్ల యొక్క గుర్తులు కనిపిస్తాయి. చూపిస్తే వాళ్ళకు డౌట్ వచ్చేసి మృతుని భార్యను మహమ్మద్ బీని గట్టిగా నిలదీస్తారు. అందరూ కూడా గట్టిగా అడుగుకొని భయపడుకొని నేను మరియు నాకు ఈ మధ్య పరిచయమైన వ్యక్తి రఫీ ఇద్దరం కలిసి మా అక్రమ సంబంధానికి ఇతను అడ్డు వస్తున్నట్టు దీన్ని తొలగించుకోవాల ఉద్దేశంతో నిన్న సుమారు 4 గంటల సమయంలో ఇద్దరం కలిసి అతనికి దస్తర్ఖాన్ అంటే అది తిన్నతప్పుడు కింద వేసుకొని తీసుకునే ఒక సేఫ్ గుడ్డ ఉంటుంది. దాంతో గొంతుకు ఇద్దరు బిగించి ఇద్దరు కూడా గట్టిగా లాగుతారు. లాగి తర్వాత ఇంకా చనిపోకుంటే ఇది కూడా గొంతుకు పిసికి చంపేస్తామని చెప్పేసి కామ్రేడ్కి వాళ్ళు తెలియజేస్తారు. సేమ్ అదేవిధంగా అతను వచ్చేసి మాకు ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు మా తమ్ముని అతని భార్య మరియు రఫీ అనే వ్యక్తి చంపేరు అని చెప్పేసి మాకు ఒక దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానిపైన మేము సెక్షన్ 302 మరియు 734 కింద ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసుకోవడం జరిగింది. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది. ప్రజెంట్ ఇద్దరు కూడా పరారీలో ఉన్నారు. త్వరలో వాళ్ళని పట్టుకుంటారు. నిందితులు కూడా పట్టుకుంటారు. సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టే మీరు కేసు ఫైల్ చేస్తున్నారా సార్? అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్నారు, తర్వాత మేము కూడా మా ఇన్వెస్టిగేషన్లో చూస్తాం. जिला निर्मल रूरल मंडल के मौजे वेंगवापेट में एक भैंस ने एक मकान के छत पर चढ़कर किया हंगामा। तफसीलात के मुताबिक वेंगवापेट मौजे से ताल्लुक रखने वाली भैंस आड़ीपू शेखर नामी किसान के घर पर चढ़ गई। सीढ़ियों पर मौजूद हरी घास खाते हुए तरतीबवार सीढ़ियों से ढाबे पर चढ़ गई और वहीं रुक गई। शेखर ने जब देखा तो भैंस को नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गया और इसकी इत्तला शेखर ने गांव वालों को दी, जिस पर वीडीसी के मेंबरान ने एक भारी क्रेन लाकर जानवरों के डॉक्टर की मदद से भैंस को बेहोश करते हुए इसे छत से बाहिफाजत नीचे ले आए। गांव वाले ये मंजर देखकर हैरान रह गए और लुत्फानंदोज भी हुए। అరే ముక్కు తాడు పట్టుకోవాలి. తాడు ముక్కు తాడు
ये बस अपने पे नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा पालमू डिजिटल के चैनल नंबर 115 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.